chapter ಆಯ್ತು. So we are supposed to go into the next topic, but ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let me listen certain sentences from you, inspiring sentences. Would you like to participate? Participate ಮಾಡ್ತೀರಿ? Very inspiring chapter it was for all of us. I'll give you words, some inspiring paragraphs or inspiring notes, you can tell it. Tell your classmates to attend this class fast. Kiran, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಜಲ್ದಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತದ ಕಿರಣ? ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಏನಂತ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳು ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹಾ ರೀ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. So let us start with Abhishek Muppainmat. Hi Abhishek. Unmute yourself, Abhishek. Yes madam. Yeah. If I give you a word, just frame out certain sentences which can inspire your classmates. If I give you one word, use it in your own sentence, create a paragraph, 4-5 sentences, and just influence. ನಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ influencing ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗ. So I would give you success. Use this word in your own sentence. Success. Success. Abhishek. Yes ma'am. Use this word in your own sentence. If you become successful, you will feel great, you will feel honored, don't you? Yes madam. If you realize your dream, how would you be? You will feel, you would like to see opportunities everywhere, and wherever you go, you like to be presentable. What that feeling gives you, a lot of opportunity, a lot of encouragement. You will be always self-inspired. Don't you feel like that? Yes madam. Yeah, then frame out at least 2 or 3 sentences so that it gives you a lot of positive energy. Success means everything for me. You speak out like this so that you realize the strength of being successful. Success is like something, a dream come true for anyone in your life. That too in your stage. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬೆಳಿತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. So frame out 2-3 sentences quickly, dear students. ಬೇಗ ಹೇಳು ಅಭಿಷೇಕ್. Don't hinder. Yes ma'am. Mere saying will help you a lot. ಬೇಗ ಬೇಗ. I want to be successful in life. My dream is this. I have to decide dream, but the journey of being successful or realizing what I want to be is real rigorous. Abhishek, your English is better for you to arrange words. Quickly. Madam, I can only gain success through hard work and with lot of efforts. And I should have determination towards hard work. Then only I will gain success. Yes. Okay. Thank you, Abhishek. Who would like to participate next? Quickly unmute yourself. Nikhil, Vaishnavi, Vidya, Pooja, Kiran. I'll give you a new word for you.
This is Vinayak Masuti or Vinayak Mankani? Vinayak A, Vinayak Yam. Who is this? Deepa, Ganga. Vinayak Mankani? Is it Vinayak Yes, Mankani? ma'am. Deepa? Who is ಹಾ this? ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ದೀಪಾ, ನಿನಗ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟವ್ರದು ನಿನಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ದೀಪಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮಾ, ನೀ ಕನ್ನಡನಾಗೆ ಹೇಳು, ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಖಡಸ್ದನಿಲೆ ಹೇಳು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಮಂಡೇ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. Performance. The performance was best. My performance in the first semester was good. But the performance of every student is going to make his life better. Active performance in any of the activities will give you a lot of opportunities to realize your potential. Hello, Deepa. Think out fast. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. Utilize. ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, Yeah. ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ, ನಾವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತ ನಮ್ ಕರೇಜು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂತ್ರ ಒಂದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪೆ? ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್. ವಿನಾಯಕ್ ಮನ್ಕಣಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಾ. ವಿನಾಯಕ್ ಎಂ ಮಸೂತಿ ಏನಿವ ವಿ ಎಂ. ವಿನಾಯಕ್ ಮನ್ಕಣಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ. ಮನ್ಕಣಿ. Ganga. Yes, ma'am. Yeah, your word. Your word is distractions. Distractions. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಗಡಸ್ ದನಿಲೆ ಹೇಳು. Yes, ma'am. Next, Vinayak Masuti. After Ganga is yours. Kiran. Your word is life. Madam. Okay, be prepared after Ganga. Masuti is not saying and responding. Ganga, be ready. Yes, ma'am. Fast, don't Yes, ma'am. ಹೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. ಹೇಳಪ್ಪ. ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಗಮನ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಗ ಹೇಳ.
ಮೇಡಮ್ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದೇ ಇದ್ರೆ ದೀಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Yes ma'am. ಹ್ಮ್ When we doing some work, that work is we are doing the correct situation, and without distraction that work is going to successful. ಓಕೆ. And no, nowadays children are very distraction today. ಹ್ಮ್ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಮುಂದ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓ ಇದು ಚಲೋ ಹೇಳ್ದಿ ನೋಡು. ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ ಗಂಗಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದಂತಂದ್ರ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಿಲ್ಲ ಗಂಗಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಳಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದ್ರಿ. ಹಾ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ರ ಮುಗೀತು. ಫೋಕಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಪ್ತಾವ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅದು ಒಂದ್ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ನಿಂತ್ರ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಲೈಫ್ ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಒಂಥರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಮಾಡ್ರಿ. ಆಗೋದ್ ಸಹಜ. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮಿರುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಲೈಫ್ ತಡಿಯಾ ಕಿರಣ್. ಬಸವೇಶ್ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ? ಒಂದ ನಿಮಿಷ. ಲೈಫ್ ಏನ್ ಲೈವ್ LIFE ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿನ ಜೀವನ. ಲೈಫ್ ಜೀವನ. ಬಸವೇಶ್ ಕೊಡ್ತಿ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್. Basvesh, make it fast. Nikhil, I'm going to give you practice. Your word, practice. Your word, practice. Kiran, ಆಮೇಲೆ attendance ತಕ್ಕೋಪಿ. ಹಾ ಕಿರಣ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು. ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ರವಿ, ಹಾ ಹಲೋ ರವಿ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಮುಗಿತಿಲ್ಲಪ್ಪಿ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಮುಗಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಮುಗಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು. ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು ಎದಕ್ ನೀ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. Yeah. Students, today I started this class with certain words. You find difficulty in framing sentences, right? You find difficulty in compiling the sentences. Ella sentence nu ಗೊತ್ತಿರ್ತದ, ಹೊಂದ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But you all have that skill. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದದು. You can only expose it when you really put certain efforts. For example, I gave Abhishek Muppainmat a word
we started this class with that particular word, success. That success only gives a lot of pleasure to pronounce, you know. Wow, what a word it is. Like it gives a lot of level, one level high realize ಮಾಡ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದಾನ ಇದು ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಬಹಳ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ. So whenever we are practicing language, you know, dear students, though it is a new language to us, though this language is not much used in our day routine, ದಿನಚರಿ ಒಳಗೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಭಾಷೆನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು 100% ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಲೀಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, grammar knowledge is important for giving solutions to grammatical exercises. But when it comes to talking language, no students, you have to mold yourself. 100% grammar ಬರೋರ್ಗೆ ನೀವು 100% talking skill ಚಲೋ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಓದ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಶಬ್ದ 2 ಶಬ್ದ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ. ಆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರದ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನೀವು ಬರದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯು. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಲೋ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾತ್ ಒಳಗ. ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ, ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಬ್ಲಾಸಮಿಂಗ್. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. BCA 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ದ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದದ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ, ಡೇಟ್ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಇವನ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲೇನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ಲಿಸನ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ವರೆಗೂ ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ರಿಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಸ್ಟನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆಷ್ಟು ವೀಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾತ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Influence this week. Today is 26th July. ಈ ಮಂಡೇ ಇಂದ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವರ್ಗು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವೀಕ್. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೋಲ್ ವೀಕ್ ಬರೀ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಿಮ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು 10 ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಯು. ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನಂತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, it's not that what you want to understand, it's the way you have to give your attention. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಡು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ ಮೂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. The thoughts which are making you weak should not actually affect you. Okay.
ಒಂದ್ ಸಜೆಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದಾ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. Not at all. Chalo, let me share this. So from Milkha Singh's question, students, 1 mark questions, 2 mark questions ಇಷ್ಟೇ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಜುಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ ಬಿಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇವು 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ with the word meanings. Where did Milkha's poor performance take place in his early career? Milkha Singh's ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಾರ ಅನ್ನೋದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಿರಣ್ ಬಸವೇಶ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು ಸಹ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಓಕೆ, I have given you clue. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆನ್ಸರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಖಾಸ್ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಟುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ನಿಮ್ಗೂ ಗುರ್ತದ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್. took place in Melbourne. ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಜಾಗದ ಹೆಸರು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಅರ್ಲಿ ಕರಿಯರ್. Where did next what was Milkha's primary mission in the years 1956 and 57? Same question to answer. ನಿಮಗ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡ್ಕೋದ್ ಹತ್ತೋದೇನಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯೊಳಗೂ ಇರ್ತಾವ. ಇವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ನೀವು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಬಹುಶಃ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯ್ತು. What was Milkha Singh's primary mission in the years 1956 and 57? Milkha Singh's primary mission was to excel in running. ಇದನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣಲ್ಲವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ನಾವು ಓದುವಾಗ. ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಡೋದು ಗೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಗೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಅದರದ್ದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಟು ಯು. ಈಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಓದಬಾರ್ದು. At what time did Milkha get up early in the morning? Milkha Singh would rise up. At what time did andre past tense ada. Milkha get up early in the morning. Milkha Singh would rise up the crack of dawn in the morning. ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಈಗ ನಿಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲ at the crack of the dawn ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Milkha Singh ವುಡ್ ಬರ್ತದ, ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ ವುಡ್ ಬರ್ತದ. ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಗ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವುಡ್ ರೈಸ್ ಅಪ್, ರೈಸ್ ಬದಲಾಗಿ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ಬಹುದು. ವೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ. WAKE ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೇಕ್. ಯಾವ್ದ್ರದ ಅಂದ್ರು ಬಹಳ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಕೆಲಸನಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರು ನಾವು ವೇಕಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಮಗ್ನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಲೋ ವೇಕಪ್ ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ Milkha Singh would wake up the crack of the dawn in the morning. Crack of the dawn means ಮಂಜಾಗಿ ಇರ್ತದ ವೆದರ್. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಾಗಿರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. Who was Milkha Singh's coach in those days? Ranveer Singh was Milkha Singh's coach in those days. So very coincidentally ninne ee movie ittu, I could also watch it. Neevu nodri ondsati. Who motivated Milkha Singh to win the gold medal at Cardiff? Dr. Howard
motivated Milkha Singh to win the gold medal. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, because 1 mark answers 10 out of 10 ಬೀಳಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹವಾರ್ಡ್, ಇವೆರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕೋಚ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಡಿಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೇವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವರ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರ VICE ನೌನ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ that it was only through regular and rigorous practice that a sportsman can improve his technique and build his stamina. ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಾಯಾಟ್ ಹೊಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಥ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪೂರಾ ಬಾಯಾಟ್ ಹೊಡ್ರಿದ್ರಿ, ಇದ್ದಂಗ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಅವ್ನ ಏನದ ಅದೇ ಶಬ್ದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮಿನಾ? ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್? ಹಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಹಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. And this website is going to help us, dear students, because this is actually from Professor JM Jahagirdar. ಇವರು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇವು ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನಾಗ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Next, what was like an open book to Milkha Singh? The running track was like an open book to Milkha Singh. Why did Milkha Singh renounce all pleasures and distractions? Milkha Singh renounced all pleasures and distractions to keep himself fit and healthy. Idu neeve chennagi baribodu innu, because he wants to attain his motive. For that he wanted to avoid every kind of distractions. Ee reeti baradrunu answer correct irtade. What had become Milkha Singh's God, religion and beloved? Running had become. This is important. Without ನೀವು ಓದ್ಲಾರ್ದೇನು ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನುಭವದಿಂದ ಬರಿಬಹುದು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡಿನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಅಂತ. Which exercise did Milkha Singh develop his muscles? Muscle exercise, stretching exercise to develop his muscles. How many hours did Milkha Singh practice every day? 5 hours every day. Milkha Singh practiced 5 hours morning and 5 hours evening. What molded Milkha Singh into a world famous athlete? Disciplined routine. Idu important. Ee question important anusthu. Discipline spelling anna laksh kodri, DISCIPLINED. Disciplined routine. Which exercise Milkha Singh did to strengthen his arms, legs? Weight lifting exercise. Idu nimage boys gantu modlu ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Who warned Milkha Singh against his hard and rigorous practice? His coaches and doctors. ಈ 3 ಜನ ಕೋಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು 3 ಜನ ಕೋಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಅದ. What was the only focus of Milkha Singh? To become the best athlete, to compete to metal his strength with all other athletes of the world. What inspired Milkha Singh to embark upon the difficult journey? His desire to succeed inspired Milkha Singh to embark upon the difficult journey. Embark. ಈ ಜರ್ನಿನ
ಕರೆ ತರೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ desire of what? To get success, to take success. What did Milkha Singh firmly believe? If a person works hard and sincerely, his efforts would be rewarded. ಈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಂತಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೋರ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಸ್ವಂತದಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ನಮಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆದ್ದು ಮೇನ್ ಬರೋದೇ ಶಬ್ದಗಳು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು 3-4 ಶಬ್ದಗಳು. ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. BCA2 ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅದರದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಬರ್ದ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು. ಸಿ ಕಿರಣ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ದಾಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೌಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು 7 ದಿನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 8ನೇ ದಿನ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಅಂತೀರಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಡೆವೋಟ್ 6 days in a week. ಈ 26th to coming Saturday, this is going to move your life, bring lot of strength in you. ಶಬ್ದಗಳ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲೀರಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶಬ್ದಗಳ ಕಲೀರಿ. ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರು ದಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ so strongly that you can mold a better version of yourself. How can a sportsman improve his technique and build stamina? These questions are there, dear students, long answer type. I have read all are up to the mark. ಇದನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರು. So I am also going to use these only. But when you come and sit for your own writing work, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸ್ವಂತ ಬರೋದು ನೋಡಿ ಬರೀತೀರಿ ನಿಜ, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈಟ್ ಮಿಲ್ಖಾ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ತಿಂತಾರಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರ ಅವರು, he followed a disciplined schedule that shaped him into the competitor he became. His life in those days was administered by strict rules and regulations. ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, was ruled by strict rules and regulations, was looked after by strict rules and regulations. ನಿಮ್ ಈಸಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ see that you write those answers with proper understanding. He would perform various types of activity to increase his stamina and furthermore to fortify his muscles, regardless of what the climate was. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿನೇ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದಂದ್ರ, ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಟ್ ತಗೋತಿದ್ದ. ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. What type of diet Milkha used to have? He used to eat this, he used to eat that, high protein diet. Hingella barita hogbardu. Try to bring out all those important elements related to diet. Ishtella agana ee diet adinda enu, with all his rigorous practice of the day, to substantiate, to equalize his, to maintain his body equilibrium, he had to feed with good amount of food, and for that high protein diet he used to follow. ಬರಿತಾ ಮುಂದೆ ನಮಗೇನು, ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿದ್ರು, ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಎಗ್, ಫಿಶ್, ಲೀನ್ ಮೀಟ್, ಏನೇನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. he never tried having it. Ma'am, show the second question. Okay.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೋತೀಯನ್ ನೀ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಚಸ್ ವಾರ್ನ್ ಹಿಮ್? ಎದಕ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಲ್ಕಾ ಶೇರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಏನೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಿಗರಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಂದ ರಕ್ತದ ಉಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರ ನಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಂದ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಲ್ಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಶೇರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಈ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದ. ಆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತರೋವಾಗ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಹೀಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡ್ಲಾರ್ದಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಇತಿ ಮಿತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ನೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡೋದು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡು. He followed a disciplined schedule that shaped him into the competitor he became. His life in those days was administered by strict rules and regulations. He would perform various types of activities. Regardless of what the climate was, he would rehearse for 5 hours each day and evening. Some of the time he used to rehearse so hard, thus arduously, that he was regularly depleted of all the energy and looked horribly. Answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು to last 4 lines ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ರೀತಿ ಆಗಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪಿ. ನಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗು ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದ. ಕತೆ ಬಂತು, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ. 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗ. Explain how Milkha Singh's hard work and dedication helped him to become a famous athlete. This is a beautiful answer. Go through with this because idu whole lesson adu ಒಂದು summary ಇದ್ದಂಗದ. Milkha returned to India after his poor performance in Melbourne. He understood how insignificant his abilities were. Insignificant andra ಎಷ್ಟು unimportant ಇತ್ತು, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಅಬಿಲಿಟಿನೇ ಎಷ್ಟು unimportant ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಇತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮತೆ ಐತಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಡು ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Bye for the day and make most of the day with BCA